السلام علیکم خواتین حضرات، پیش خدمت ہے آج کا حسب حال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور اس شو میں میرا ساتھ دے رہی ہیں ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیز. السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین. ناظرین اصل میں آج کرکٹ کا میچ ہوا ہے نا. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. میں محلے میں کیا بیٹھا ہوا تھا کہ آج بہت پھینٹی لگائے گا پاکستان سری لنکا کو. اچھا. وہ دوست احباب کچھ تھوڑا بہت اصرار کرتے رہے کہ بہت چلو نہ کہو، ذرا تھوڑا رکھو. میں چونکہ جذباتی ہوا تھا، میں ادھر دعویٰ کر بیٹھا. میں نے کہا یار آج اگر پاکستان نہ جیتے گا تو میں اپنے محلے کے اس چوک کے اندر کان پکڑ کے آپ سے پھینٹی کھاؤں گا. محلے دار پیچھے پھینٹی لگانے کے لیے دوڑے تو پھر میں چادر لے کے نکلا. مار تھا کہ پاجنا میں تمہیں کیا بتاؤں یار، اتنا جذباتی میچ ہوتا ہے یار ہمارے ہاں یہ کرکٹ کا. تم یقین کرو گے کہ میں سویر کا روڑا ڈال رہا تھا اپنے محلے میں کہ لو جی پاکستان نے آج بہت کٹنا ہے سری لنکا کو. آڑو گرنیڈ بھی مجھے کہنے لگا کہ بہت نہیں کٹے گا، ہاتھ تھوڑا رکھو. میں نے کہا نہیں آج بہت کٹے گا، تم دیکھ لینا. اچھا. لو جی نعیمہ کینچی، امجد پیپا، شکیل گراری، عنایت دال چاول سارے اس کے ساتھ مل گئے. پورا ملا کہ نہیں آئیے گی اس طرح نہ کہو. میں جذباتی ہوا تھا، میں نے کہا کٹ کٹ کے فلوس نکال دینا انہوں نے. لو جی جب یہ شام کو میچ ختم ہوا ہے تو ہمیں 7-8 منٹ بعد مجھے اپنے گھر کے باہر کچھ ہجوم کا روڑا سنائی دیا ہے اور ساتھ نعروں کی آواز آئی ہے. اچھا. 70-80 بندے ٹھا ٹھا کہہ رہے تھے. وہ جو نعرہ لگا رہا تھا وہ میرا خیال ہے کہہ رہا تھا کہ جھوٹا دانشور تو آگے سے سارے ٹھا کہہ رہے تھے. وہ 3-4 منٹ تو میں نے سوچا کہ جب جنید کوئی کہہ رہے ہیں دانشور تو یہی ہے، میرا کیا تعلق ہے اس نعرے سے. مگر بعد میں جب لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا نا باہر نکلا بڑھیا میں نے پرجائی تمہاری کو کہا، میں نے کہا کھڑکی میں سے کہہ دو کہ وہ 10 کلو مٹھیائی لائے تھے وہ واپس کرنے گئے. بڑی مشکل سے جان بچائی، مگر تمہیں پتا ڈرتا ڈرتا تو میں نہیں ہوں. میں نکل آیا باہر ہے. اچھا. مگر پچھلے دروازے سے نکلا ہوں پھر چادر چودر لپیٹ کے. یار یہ لوگ کیوں اپنے اندر کے غصے کو یا اندر کی خوشی کو ایک دم باہر لے آتے ہیں؟ حد ہو جاتی ہے ویسے ایمان. مشکل ہو جاتا ہے یار اپنے جذبات چھپانا، اور خاص طور پہ میچ ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ کوئی فرد بھی اپنے جذبات نہیں چھپا سکتا. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. میں نے تو ایسے ایسے بندوں کو دیکھا ہے. تمہاری تو خیر مثال ہی کلید ہے نا، تم تو چیزیں بھی توڑتے ہو. میں نے کئی بندوں کو وہ دیکھا ہے ہاتھی پڑ جاتے ہیں، لڑنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے ایک دم کو اگر کہہ دے کہ یار لگتا ہے ہار جانا ہے، مارنے شروع کر دیا. وہ جو ہے دال چاول ہے وہ اس نے بیوقوف نے شکیل گراری کو کرسی کٹ ماری دوپہر. حالانکہ عنایت دال چاول کو پلیٹ مارنی چاہیے تھی. دال چاول کو کیسے پلیٹ مارنی چاہیے؟ دال چاول بندہ ہے اس کا، ویسے نام ہے دال چاول. بہت ڈاڈا کام ہے بھائی یہ میچ جو ہے نا، اس میں لوگ بڑے جذباتی ہو جائیں. بالکل اسپورٹس مین اسپرٹ ہونا چاہیے جو کہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے. ہاں بالکل. پاکستان آج بے شک میچ ہارا ہے، لیکن میرے خیال میں پاکستانی عوام کو اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنا چاہیے یار. فائنل میں پہنچی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہندوستان کو ہرا دیا ہم نے، اور ہمارا فائنل تو اسی دن ہی ہو گیا تھا. اس دن بڑا جذباتی میچ بہت زیادہ. اس طرح لوگ نعرے لگا رہے تھے، وہ جذبات آج نہیں تھے. اس دن زیادہ لوگ جذباتی ہوئے. اچھا چلو، ہم نے تو اپنی قوم کو سپورٹ کیا، انڈین نے اپنی قوم کو سپورٹ کیا، لیکن ان بیچارے جو وہ میرٹھ یونیورسٹی میں جو واقعہ پیش آیا ہے وہ سنا ہے نا تم نے؟ دیکھو نا انہوں نے 60 اسٹوڈنٹ کو یونیورسٹی سے نکال دیا. اب ان کا جرم بیچاروں کا کیا تھا کہ وہ میرٹھ یونیورسٹی میں پڑھنے والے کشمیری طالب علم تھے، اور جرم ان کا صرف یہ تھا کہ انہوں نے میچ کے دوران انڈیا کی بجائے پاکستان ٹیم کو سپورٹ کیا تھا. بار بار وہ ویڈیو دیکھی ہے تم نے؟ وہ ہے تمہارے پاس؟ جی جی دکھاؤ یار، ذرا دکھاؤ. یہ دیکھو.
بڑے جذباتی ہوئے تھے یار. ایسی ویسی جذباتیت. یہ جو کشمیری طالب علم ٹی وی اسکرین کو چوم رہے تھے شاہد افریدی کو چوم رہے تھے اصل میں. وہ تو نظر ہی نہیں تھا رہا شاید افریدی دل کرے کیوں موبائل کا اشتہار چلتا ہو. اب ان بیچارے کشمیری طالب علموں کو یہ پاکستان کے حق میں نعرے لگانے پر وہاں کے جو مقامی طالب علم تھے انہوں نے مارا پیٹا ہے. چلو اس بات کو تو گوارا کیا جا سکتا ہے کہ وہاں پہ لوکل سینٹیمنٹس ہو گئے ایسے. اس کے بعد یونیورسٹی انتظامیہ نے کس قدر تدبر کا مظاہرہ کیا ہے کہ ان 60 طالب علموں کو باقاعدہ یونیورسٹی سے ایکسپیل کر دیا ہے, خارج کر دیا ہے کہ آپ نے پاکستان کے حق میں نعرے کیوں لگائے. چلو یونیورسٹی انتظامیہ کی بھی بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ انہوں نے جذباتیت کا مظاہرہ کیا ہوگا. اس کے بعد ہندوستانی حکومت نے ان طالب علموں کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کیا ہے. غداری کا مقدمہ. اللہ کے بندو, کسی ٹیم کو سپورٹ کرنا, کسی پلیئر کو شاباش دینا آپ نے غداری بنا دی. اگو کہ ہندوستانی حکومت نے اپنی خفت مٹانے کے لیے غداری کا مقدمہ تو واپس لے لیا, لیکن اب کشمیر میں بھی اور ہندوستان کے اکثر شہروں میں 3 دن ہو گئے یہ مظاہرے جاری ہیں اس واقعے کے خلاف. شاباش بھائی, ان کے اندر کے جذبات تھے, اس میں کون سی بری بات ہے. تم دیکھو نا, جب بنگلہ دیش کا اور پاکستان کا میچ ہو رہا تھا تو بنگالی آڈینس اپنے ملک کو سپورٹ کر رہی تھی, مگر جب پاکستان کا انڈیا کا میچ ہوا ہے تو بنگالی جو ہیں وہ ہمیں سپورٹ کر رہے تھے. یہ آج بھی جب سری لنکا کے ساتھ ہمارا میچ ہو رہا تھا تو بنگالی آڈینس ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا, اس طرح کی جو ڈیوائیڈڈ سمپتھیز کی صورت حال ہے وہ میزبان ملک یا انتظامیہ کے لیے عام طور پہ بہت پریشانی کا باعث پڑ جاتا ہے انتظامیہ کو. 2011 یاد نہیں, جو کرکٹ کا ورلڈ کپ تھا اس میں سری لنکا کے جو شائقین تھے اور خاص طور پر جو مسلمان شائقین تھے ان کی ہمدردیاں پاکستان کے ساتھ تھیں سخت. اچھا, جب سری لنکا کا اور پاکستان کا میچ ہونے لگا تھا تو سری لنکا کی حکومت کو یہ مصیبت پڑ گئی تھی کہ یار یہ ایسا نہ ہو کہ مسلمان جو ہیں اس میچ میں بھی پاکستان کی حمایت کریں. تو وہاں پہ میچ سے پہلے مسجدوں میں اور کمیونٹی سینٹرز میں باقاعدہ اعلان کروائے گئے تھے کہ اس میچ میں آپ نے سری لنکا کو سپورٹ کرنا ہے وہاں کے مسلمانوں نے. یار یہ تو اندر کے جذبات جو ہیں وہ باہر آتے ہی آتے ہیں. آپ دیکھو نا, محمد علی قلعے جو عظیم باکسر ہوا ہے, پوری دنیا کا وہ ہیرو ہوا ہے, اور ہم لوگ جو ہیں مسلمان, ہمیں جب تک وہ مسلمان نہیں تھا ہوا ہمیں پتہ بھی نہیں تھا وہ کون پائی ہے. جب وہ مسلمان ہوا اور ہمیں پتہ چلا کہ ایک بڑا عظیم باکسر دنیا کا مسلمان ہو گیا, سارا پاکستان اس کا میچ ہر چیز چھوڑ کے دیکھتا تھا, پوری دنیا کے مسلمان. اس کا مقابلہ مجھے یاد ہے شہری کے وقت کوئی صبح ہی ہوتا تھا, امریکی ادھر اس وقت رات ہوئی ہوتی تھی, تو ادھر پورا پاکستان ٹی وی کے آگے بیٹھ گیا. اب ہم نے محمد علی کے ساتھ اس لیے تو نہیں نا پیار کیا کہ وہ امریکن تھا, ہم تو محمد علی سے اس لیے پیار کرتے تھے. وہ جب کہتا تھا نا, جج صاحب میرے 25 سال لوٹا دے, جج ایکٹر محمد علی ہے, باکسر کی بات ہو رہی, بات سمجھ آ گئی تمہاری. دنیا میں ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, اس سے پہلے کہ خبروں پر تبصرہ شروع کیا جائے میں ذرا وضاحت کر دوں. کافی دنوں کے بعد آج میں گیلس لگائے ہوئے آپ کو نظر آ رہا ہوں. اصل میں یہ جو ڈریسنگ ہوتی ہے یہ میرے لیے اہم فیصلہ ہوتا ہے, چونکہ ایک پاپولر دانشور کے ڈریس پہ بھی لوگوں نے ڈسکس کرنا ہوتا ہے, تو اس لیے میرا ڈریس بالکل ڈسکس نہیں ہوتا. کس کا؟ میرا بالکل ڈسکس نہیں ہوتا. میں اپنی بات کر رہا ہوں, تم دوبارہ کرو. کیسے کرتے ہیں عزیز صاحب؟ کرنا بڑا ایزی ہے, کر کے دیکھ لو, آسان ہوتا ہے. ناظرین, میں بات کر رہا تھا اپنی ڈریسنگ کے حوالے سے, چونکہ یہ اہم کام ہے اور اس لیے عقل مند آدمی جب کوئی خاص اور اہم فیصلہ کرتا ہے تو بڑا سوچ سمجھ کے کرتا ہے, دل و دماغ کی سنتا ہے, حالات کو پرکھتا ہے, دلیل کو زیر غور لاتا ہے, پھر اپنے والدین اور بہن بھائیوں سے مشورہ کرتا ہے, اس کے سارے مثبت اور منفی پہلو دیکھتا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ کرتا وہی ہے جو اس کی بیوی اسے کہتی ہے. تو یہ آپ کی پرجائی نے کہا تھا کہ یہ تم جو ہلکے پھلکے دانشور لگتے تھے وہ تو گیلسوں کی وجہ سے لگتے تھے. میں نے کہا گیلسوں کے شوق میں, دانشور لگنے کے شوق میں پسلیوں کو ٹھنڈ لگوا لوں, سردیاں نکالی ہیں یہ سویٹر کی وجہ سے.
اب چونکہ موسم نارمل ہو گیا، یہ دوبارہ گیلسوں میں آ گیا ہے اور دانشور لگنا شروع ہو گیا. یعنی تم صرف گیلس کی وجہ سے دانشور لگتے ہو، دانش کی وجہ سے نہیں. دیکھ لو یار، جانے دیا کرا خدا کے واسطے، تم تو ہو دانشور، چلو مجھے بھی لگنے دو کسی طریقے سے. جس طرح سامری جادوگر کے ٹائم میں جن کی جان طوطے میں ہوتی تھی نا، اس طرح میری دانش گیلس میں ہے. اب خبر شروع کروں؟ جی شروع کریں. ڈاکو نے پیپلز پارٹی کی رہنما شرمیلا فاروقی کی سرکاری گاڑی چھین لی. لو جی، میرا خیال ہے یہ پہلی کار ڈکیتی ہوگی جس میں کار کا مالک یعنی شرمیلا صاحبہ خوش ہوں گی کہ چلو نئی گڈی تو ایشو ہوگی. اور جو ڈاکو لے گئے ہیں گاڑی سرکاری، ان کو سیاپا پڑ جانا ہے. کیوں؟ ان کو یہ پتا نہیں نا کہ سرکاری گاڑی روز کا کتنا پٹرول کھاتی ہے. جب ان کو 9-10 ہزار کا روزانہ کا پٹرول ڈلوانا پڑ گیا نا، انہوں نے ہاتھ جوڑ کے واپس کر جانے کہ سرکاری گڈی ہے جی، اپنے کول ہی رکھو. سرکاری گاڑی زیادہ پٹرول کھاتی ہے یا دکھایا جاتا ہے زیادہ؟ یار یہ کیوں بولتا ہے میرے تبصروں میں؟ پھر لوگ فیل کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار اصل دانشور تو یہ ہے، یہ تو سادہ میں ٹوٹ مٹوٹ ہی بیٹھا ہوا ہے. سرکاری گڈی جو ہوتی ہے اس میں ایک دن جتنا پٹرول لگتا ہے نا، اتنا کینیڈا کی فلائٹ میں جہاز میں لگتا ہے. تمہیں کیا پتا ہو؟ بہت پٹرول کھاتی ہے سرکاری گڈی بیچاری. تو اس لیے میرا خیال ہے ڈاکوؤں کو چاہیے کہ واپس ہی کر جائیں، اس سے پہلے کہ شرمیلا فاروقی صاحبہ کے علاوہ بھی چند سرکاری افسران خوش ہوں. سرکاری افسر کی گڈی چوری ہو جائے نا، پھر کتنے ہفتے تک یہی ڈسکس ہوتا رہتا کہ یار فلاں فعل کہاں ہے. او ہو، وہ تو گڈی میں پڑی ہوئی تھی جو چوری نہیں ہو گئی. بلکہ اور بھی کئی وزیر مشیر شرمیلا فاروقی صاحبہ کو پوچھ رہے ہوں گے کہ ڈاکوؤں کا فون نمبر ہی لے لیتے، حد ہو گئی، یا ہمارا وزٹنگ کارڈ ہی ان کو دے چھوڑتے. ہمارے پاس بھی گاڑیاں ہیں، ہم کو بسوں میں تو نہیں سفر کرتے، ڈاکوؤں کو ہماری گاڑیاں کیوں نہیں نظر آ رہی فساد. بلکہ وہ گڈی جہاں پہ ٹھیک ہونے جاتی تھی وہ مکینک خبر سن کے گا رہا ہوگا، جے میں جاندا گڈی نے ٹور جان تے پرزے میں ہور کڈدا گڈیے، سن ساتھ تے دس کے چھڈیے. وہ آپ نے نہیں کرنا تیری تیری؟ نہیں، یہ گڈی ہے، میرا حال ہے تیتی نہیں کرتے. سن ساتھ تے دس کے چھڈیے، پی 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 پا پا. اچھا، ڈاکوؤں کو اس گاڑی کے اتنے پیسے نہیں ملیں گے جتنے اس میں موجود میک اپ کے سامان کے مل جائیں گے. شرمیلا فاروقی صاحبہ کی گڈی تھی، اس میں لازمن کوئی 7.5 کلو میک اپ تو ہوگا. اچھا جی، چودھری شجاعت اور پرویز الہی غیر مشروط طور پر مسلم لیگ نون میں آنا چاہیں تو معافی کی کوئی راہ نکل سکتی ہے. رانا ثناء اللہ. کیا ویسے رانا صاحب پہلے ان سے تو پوچھ لیں ان کی کوئی مرضی ہے ابھی کہ نہیں. ایویں نہ فٹاٹ چودھری بن جائے حیور. ویسے بھی میرا خیال ہے وہ بزرگ ہیں، آپ سے زیادہ عمر میں بڑے ہیں، آپ کو یہ بات زیب نہیں بٹ دیتی. بلکہ میرا خیال ہے کہ یہ بات تو میاں نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب بھی نہیں کریں گے کہ جی چودھری شجاعت صاحب ہم سے معافی مانگیں. اصل میں رانا ثناء اللہ صاحب اپنے تجربے کی روشنی میں یہ کہہ رہے ہیں نا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شریف برادران جب واپس لیتے ہیں تو پچھلا سب کچھ بھول جاتے ہیں. ہائے ہائے، ویسے بھی رانا صاحب آپ ایسی باتیں کیا کریں جس کے سر پہ آپ بڑے بڑے بول کہا کرتے تھے جناب، وہ اب ریٹائر ہو گئے ہوئے. نیو یارک میں ہونے والے ایک سروے کے مطابق امریکہ میں موبائل فون رشتے ٹوٹنے کی بڑی وجہ بن گیا. بالکل ٹھیک ہے، یہ موبائل فون کی وجہ سے اپنے رشتے ٹوٹ رہے ہیں. صحیح بات ہے، یہ رشتے ٹوٹنے کی وجہ ہی موبائل فون بن رہا ہے. یہ میاں بیوی ایک دوسرے کا موبائل چیک کرتے ہیں، بیوی ہر وقت چیک کرتی رہتی ہے کہ یہ کس کی مس کال تھی، ذرا دکھاؤ نا مجھے، یہ میسج کس کا آیا، یہ جو چھپ کے پڑھ رہے تھے، یہ تو میں آج پڑھوں گی تو تمہاری جان چھوڑوں گی. لڑ پیڑ کے جب فون کھو کے تو میسج پڑھتی ہے تو وہ آگے سے حمزہ ٹیوشن سینٹر ٹیچر اویلیبل، اس سے پہلے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں نا. دیکھو اس کو سارے طریقے آتے ہیں، بڑا تیز ہے یہ. اسی طرح پھر رشتوں میں دراڑیں پڑتی ہیں. آپ لوگ کبھی کسی اب اسٹیشن پہ یا بس اسٹینڈ پہ یا کسی ایئرپورٹ پہ جا کے دیکھو،
100 बंदा बैठा हुआ है ना, तो उसमें से कम 90 बंदे तो अपने फोनों पे ही लगे हुए हैं। ऐसा ही है। कोई एक दूसरे के साथ बातचीत करके को अपने कथारसिस निकालना, कोई गिले शिकवे दूर करना बिल्कुल रहा ही नहीं। घरों में भी ऐसे ही होता है। ऐसे ही है। टीवी लॉन्च में यार बैठे हुए मैंने देखा है 10 जने अगर बैठे हुए हैं एक ही घर के जी, वो सारे अपने अपने मोबाइलों पे ही लगे हुए हैं। वो जिस बेचारी को, दादी को, नानी को या माँ को नहीं आता ना मोबाइल इस्तेमाल करना, वो ही सड़ कुड़ रही होती है। जान छड़ दियो, सारा दिन मोबाइल ही चुकी फिर दियो, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬਣ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬਦਲ ਲਵੋ, तो नोकिया ਢਾ के ना तो खालत लिख लवो जो प्यो का नाम है। उनको अपने सियापे पड़े होते हैं, टेलीविजन बेचारा कल्ला ही चल रहा होता है, बम धमाके हो गए, कत्ल गारत हो गई, टारगेट किलिंग, वो कल्ला ही कलप रहा होता है, उसको भी कोई नहीं अब तो देखता। मैं तो ईमान से किसी वक्त डर रहा होता हूँ कि टीवी सेट ही ना किधरे आकर के कह दे भाई तुहानू अपनी अपनी पई है तो मैनू फिर बंद ही कर छड्डो, मैं एवं लाल पीला होण डे आ, मेरियां तारां सोच च एवं ही दित्तियां तुसीं, वेखण ते मैनू कोई भी नहीं दे आ। हुणे करीना का इश्तिहार चलिया, फिर सारे मोबाइल तो मुंह चुकणगे। मोबाइलों में भी करीना ही चल रही होती है। यहाँ मैं लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जी साहब, आपने क्या बदतहजीबियां करनी थी? बदतहजीबियां नहीं थी मैंने करनी, मैंने बदतहजीबियों की निशानदेही करनी थी। वही मेरा मतलब था। आई एम एक्सट्रीमली, तुम मुझे बदतमीज समझती हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई एम रिस्पेक्टेबल, दानिश्वर। थैंक यू वेरी मच। नायरे नस्ल में ये बदतहजीबियों का सेगमेंट ऐसा होता है कि भरी होती हैं और उसमें हम भी उसका हिस्सा होते हैं। ये नहीं होता कि हमको बड़े अक्लमंद और पारसा बैठे हुए हैं और हम ये दूसरों को कह रहे होते हैं कि लोग ऐसे करते हैं। हम भी इसी मुआशरे का हिस्सा हैं। ये इसलिए डिस्कस करते हैं कि ये एक दूसरे की याद दहानी के लिए कि हमें याद आता रहे, ये अच्छी बात नहीं है। जैसे आप भी बहुत सी चीजें हमें देखते होंगे कि ये नहीं ठीक, आप भी फिर मैसेजेस के जरिए हमें बताते हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी। मेरा ख्याल शो के हवाले से तो हमारे व्यूअर्स जिस बदतहजीबी की सबसे ज्यादा निशानदेही करते हैं वो यही है कि अजीजी खुद को दानिश्वर कहता है। नहीं, क्या मतलब है तुम्हारा? पता नहीं, जो आते हैं मैसेजेस वो बताओ यार हमें फजूल बात ना कर दिया करो। लिपड़ा होता है सारा इंटरनेट इसी से के वहां आया ये तेरे सदके जाओ। क्या अक्ल और दानिश की बात करते हो? यार तुम्हें कव्वा भी नहीं काटता? क्यों जी? वो तो कहते हैं झूठ बोले कव्वा काटे। ये भाई आते होते कि झूठ है, कब्बे के तो दांत ही नहीं होते, उसने काटना कहाँ से? झूठ बोलने वाले को कवा काटता हो तो अद्धे से ज्यादा सियासतदानों के पीछे कहाँ ही भजे फिरे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसलिए एक दूसरे की वो याद दहानी के लिए हम ये सेगमेंट करते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने जो एक चीज देखी है वो मैं बता देता हूँ। हमारे महल्ले में शादी थी। अच्छा। तो यार है शादी पे फिर बहुत सारे लोग गाड़ियों पे आते हैं और गाड़ियां खड़ी करनी होती हैं, गलियों मोहल्लों में ऐसे ही खड़ी होती हैं। मगर मेरा ख्याल ये है कि ये जरूर देखना चाहिए कि आप कहीं ऐसी जगह पे गाड़ी खड़ी तो नहीं कर रहे कि दूसरों का दरवाजा ही ना खुले, या वो दरवाजा खुले तो उसमें से उनकी गाड़ी ना निकले जल्दी में। क्योंकि अल्लाह ना करे अगर किसी के घर में कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई मरीज एकदम बाहर निकालना पड़ जाए गाड़ी में बैठा के, तो वो खतरनाक हो जाता है। इसलिए जहां भी आप कहीं गाड़ी खड़ी करें, एक तो दूसरे के दरवाजे का जरूर ख्याल रखें और एक किसी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी न लगा के निकल। अच्छा, गाड़ी खड़ी करने के हवाले से मेरे ज़हन में एक बात तहजीबी आ रही है कि अव्वल तो हम लोग मतलब ट्रैफिक सिग्नल्स को बड़े फखर के साथ वायलेट करते हैं, लेकिन अगर कोई बेचारा अगर सड़क खाली है या ऐसे ऑड आवर्स हैं जब रश आवर्स नहीं है, तो कोई अगर इक्का दुक्का शख्स जो है वो गाड़ी रोक लेता है रेड सिग्नल पे, तो उसके पीछे से आने वाला जो है उसको पहले तो हॉर्न देता है जबरदस्ती कि तुम कोई यानी ऑड किस्म की हरकत कर रहे हो, मतलब कोई नहीं है तो निकल जाओ यहाँ से। और फिर जब वो आदमी जब नहीं अपनी गाड़ी हटाता तो वो साइड से निकल के उसको इस तरह घूरता है जैसे उसने पता नहीं क्या जुर्म किया हुआ है, हालांकि वो तो ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी कर रहा है, उसकी तो सताइश करनी चाहिए। हाँ, वो लोग समझते हैं कि ये कौन सा अजूबा आ गया हमारे मुल्क में, इतना इशारे पे खड़ा होने वाला। हम तो ट्रैफिक में नहीं खड़े होते तो
खाली सड़क पे ये खड़ा है, ये जर्मनी है। इस तरह के उनके एक्सप्रेशन होते हैं जो नहीं होने चाहिए मेरा ख्याल। अच्छा, इसी हवाले से बात तहजीबी के हवाले से मुझे एक दुकानदारों का रवैया याद आ गया, वो भी मैं डिस्कस आज करना चाहता था। ये बीबियां बहना जब या हमारे दोस्त भाई बहने जाते हैं शॉपिंग के लिए, तो जब आप उसके साथ दुकानदार के साथ बार्गेनिंग करते हैं तो आप दुकानदार को कहते हैं कि यार मैंने 100 नहीं देना, मैंने 60 देने हैं, तो दुकानदार कई दफा एकदम गुस्से में आ जाता है, चल यार ज्यादा नहीं लेना देना है। ये रवैया नहीं है अच्छा। अगर आप बार्गेनिंग में समझते हैं कि गाहक की तरफ से ज्यादा पैसे कम बताए गए हैं या ज्यादती भी है, तो इस तरह का रवैया नहीं होना चाहिए, खास तौर पे खवातीन के साथ। मैंने एक जगह ऐसा देखा तो इसलिए मैंने सोचा कि ये जरूर कहूं। ग्राहक को तो बादशाह कहा जाता है ना। हाँ जी, हाँ जी, रक्शे वाले अक्सर ऐसे करते हैं। आप कहें ना कि भाई जी नीले गुंबद जाना है, कितने पैसे? भाई जी मैं 80 रुपये लूंगा। नहीं यार ये अभी तो मैं 50 दे के आऊँ। चलो यार 70 दे देना सर जी, कोई बात नहीं, 70 नहीं जा। नहीं यार मैंने 50 ही देने। चल यार बाओ एकदम बाऊ जी से बदतमीजी पे आ जाती है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो गाहक होता है ये अल्लाह की रहमत होता है। बिल्कुल। कुछ और जी? एक है जी, ये मैं जरूर कहूंगा कि ये जो घरों में रोटियों के लिए रुमाल इस्तेमाल होते हैं ना, वो जरूरी नहीं होता कि नए ही हो, मगर जैसे भी हो वो धुले हुए होने चाहिए। वो अगर रुमाल गंदा हो और उसमें रोटियां लपेटी हो ना, तो वो मेरा ख्याल है कि खाने की इंसल्ट भी है, और जिसको आप खाना पेश कर रहे हैं उसके लिए बददिली का भी मुयरा होता है। अनहाइजेनिक भी है यार। क्या है जी? क्या है बता दें में? यहाँ मैं लेना एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं कुछ लम्हे बाद। नाज़रीन, सियासत के नशेब फराज पर बात करने के लिए आ रहे हैं चौधरी साहब। अरे ये जरा आए हैं दुनिया टीवी पे, और वो प्रोग्राम है ना उसमें आ रहा है। हाँ, वो जरा जुनैद सलीम साहब ने बुलाया हुआ उधर इंटरव्यू के लिए आए। चले मैं बात करता हूँ आपसे। तशरीफ रखें जो सब तशरीफ लाए। क्या हाल है आपका? तशरीफ लाए जो सब। जनाब क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र। जैसा आपकी सेहत तबीयत ठीक है? हाँ शुक्र। जी सर। फोन पड़ा उधर जाके बहुत। एक मिनट, चलो सूफी साहब को भी साथ ही बिठा लें आज। चलो, हमारे बहुत से व्यूअर्स इस हवाले से बहुत ज्यादा तजस्सुस का शिकार है कि सूफी साहब क्या किरदार है, कौन है सूफी साहब? और जो सर प्लीज इनको बिठा लें साहब, इनसे भी आज बात। अच्छा साहब, इतने मशहूर आदमी है ये। तुसी अपने प्रोग्राम से जिक्र कर करके न मशहूर कर देते, वरना यदि कड़ी सूफी मंजन वेखदी। नहीं चौधरी साहब, बहुत सारे लोग अब जानने लगे हैं सूफी साहब। जी अज दे मैच सेंचुरी नहीं की थी, एडा फवाद आलम। नहीं चौधरी, मेरा मतलब है आपके हवाले से इनको जानने लगे। अपना बरखुरदार है अपना। बैठ जाए, तशरीफ रखें सूफी साहब। बैठो जी बैठो जी। चौधरी साहब आपके साथ बह जा, कलियां दे लतीफे सुनाउन दिया उन्हें। देखिए ये चौधरी साहब का बड़ा फन है, हमेशा इन्होंने मुझे अपने घर का फर्द ही समझा है। बह जा, बड़ी बड़ी मेहरबानी जनाब, आज आपने मुझे कैमरे के सामने आने का मौका दिया, वरना तो हमेशा टांगे के सामने ही आया जी। गोजवान नहीं बात लाई है, दूबी बरान जा। नहीं जी ये बात नहीं, असल में जब भी मैंने फोटो खिंचवाने के लिए कहा है तो कैमरे मैन ने कहा जहमत जरा करना, जरा साइड पे हो जाइए या ग्रुप फोटो बनवा लें। फ्रंट पे आज पहली दफा आप लेकर आए, बड़ी बड़ी मेहरबानी आप। अच्छा जैसे ये फरमाया कि आपका और इनका साथ बना कैसे था? जुनैद साहब ये बड़ी अरसा पहले की बात है, मैं जब कॉलेज में पढ़ता था। अच्छा। FC कॉलेज में मैं पढ़ता था, तो मैं उधर से जब ग्रेजुएशन करके तो फैक्ट्री जाने लगा। मेरा एक सेक्रेटरी था लड़का, वो बाहर चला गया, बाहर के मुल्क में। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि इसे साथ रख लो, ये सरकारी मुलाजिम में नौकरी छोड़ देगा ये। तो बस ये नौकरी छड़ के दे आ गया जी मेरे को। अच्छा।
उदों मेरे नाल नहीं। अच्छा, ये पहले सरकारी मुलाजिम थे? शुक्र करे छड़ दी तो नौकरी, नहीं ते ओनू ते 2 बारी रिटायर हो गया होना सी। सारी जिंदगी हो गई जी चौधरी साहब के साथ, बड़े ही प्यारे हैं। मैंने जब भी कहा जी मैंने उमरे पे जाना या हज पे जाना तो फौरन भेज दिए। कदी ये नहीं कहता कि मैं नारोवाल जाना है या मैं हाफजाबाद जाना है, नेड़े दी टिकट नहीं लेंदा मेरे को, या मैनू उमरे दा कहंदा ते या हज दा कहंदा। तो चौधरी साहब आप तो सवाब कमा रहे हैं माशाल्लाह। मैं वैसे हंस के कह रहा हूँ, अपना बरखुरदार है। अच्छा, खुशी से भेजते हैं हम तो। अच्छा चौधरी साहब ये बताएं, उनमें सूफी साहब आपसे बड़े हैं छोटे हैं? बड़ा है, मुझे मेरा निगाह बंद है। बहुत पुराना आदमी है। ये जो लंगड़ा आम है ना, लंगड़ा आम, हाँ जी हाँ जी, वो ये सामने लंगड़ा होया जी। उदू पहले वो ठीक सी, इन्हें मैनू खुद दसिया जी चौधरी साहब लंगड़ा आम मेरे सामने दरख्त तो टेक के लंगड़ा होया। अरे एडा नाम मुराद है, उन्हें चुक के चूपन लग पे, ओनू उसे वेले किसी जरा डॉक्टर को ले जांदा ते अज बेचारे नू लंगड़ा ते ना कहिंदे। लंगड़े अंब तो मैनू याद आया, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਅਨਵਰ ਹੈ। जी जी, सूफी अनवर। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਕੂਮਤ ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋਜ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲਾ ਅਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। अच्छा, ਤੇ ਮੈਂ ਅਨਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਟੋੜ ਨਾ ਲਾ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਰ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਚੂਪ ਜਾ ਗਈ ਅਨਵਰ ਰਟੋੜ ਦੇ ਆਂਬੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਾਲ ਸੂਫੀ ਲਾ ਲੈ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਸੂਫੀ ਲਾ ਛੱਡੇ। नहीं चौधरी साहब, तबीयत कभी नेक है इसलिए सूफी कहते हैं। बस वो तो फिर एक साबन का नाम ही सूफी है। इसने एक दफा मुझे बताया कि चौधरी साहब मैं तो एडा पुराना वा, कैम अली शाह साहब का निक नेम भी मैनू आउंदा। और चौधरी साहब हमारी मशहूरियां तो आपकी वजह से ही हैं। बहुत पुराना आदमी है। मैंने खुद बताया हुआ है कि मैं कायदे के जलसे में नारे भी मारता रहा हूँ। हंस रहा हूँ मैं, वैसे हमने तो कभी नहीं देखा छोटा बड़ा क्या। हमारा तो ये घर का फर्ज है। हम अपने जो मुलाजिम है उनको कभी मुलाजिम नहीं हम कहते हैं, ना समझते। बिल्कुल सही। चौधरी साहब ने कभी ये एहसास ही नहीं होने दीजिए कि मैं इनका मुलाजिम हूँ। ये भी हमें नहीं कभी एहसास दिलाते। सारी महीना पूरा ही कहते चौधरी साहब असि जनाब तुहाडे घर दे बंदे हैं। हाँ, जो पहली तारीख आती है ना तो उदों कहता है चौधरी साहब असि तुहाडे मुलाजिम हैं। अच्छा चौधरी साहब, आपको सूफी साहब की सबसे अच्छी खूबी क्या लगती है? खूबी जो होती है मुलाजिम की, वो मालकों की वजह से पैदा होती है। हमने चूंकि कभी भी खुशामद पसंद नहीं की, इसलिए ये लोग भी हमारे साथ सीधी और खुली बात करते हैं, झूठ नहीं बोलते। बिल्कुल सही। ये अभी जो पिछले इलेक्शन गुजरे हैं उसमें बाकी लोग कह रहे थे कि चौधरी साहब काम साडा ढिला ही लग रहा है, मगर इन्हें आगे सीधा किया कि चौधरी साहब फटे ही चुके गए। चौधरी साहब खुद भी बड़े नाइस आदमी हैं। अच्छा, यकीन कीजिएगा अगर कोई आदमी अपना काम कराने के लिए अगर आ गया है ना, और मैंने कह दिया चौधरी साहब इनका तो काम होना ही नहीं और आपने दोबारा क्यों बुला लिए, तो चौधरी साहब ने कहा कोई बात नहीं यार, ट्राई तो करनी चाहिए। गरीब आदमी अगर दोबारा आए तो इसे किराया दे देना। सूफी ने मेरी तारीफ की थी, मैं भी होने दी कर दिया। बंदा ये भी बड़ा नेक है। अच्छा, दरवेश आदमी है, बड़ी समझदारी वाली कई गल्लां करता। इलेक्शन के बाद मुझे कहता है कि चौधरी साहब मुझे ख्वाब आई है कि मियां नवाज शरीफ साहब साडे वेड़े दियां एक एक दो दो करके सारियां इट्टां पुट के ले गए, अखीर ते फिर थड़ा भी पुट के ले गए। तो फिर बस फिर वेख लो अमीर मुकाम अखीर ते ही गया। साडी मुस्लिम लीग का थड़ा ते अमीर मुकाम ही सी। नाज़रीन, चौधरी साहब और उनके दस्ते राज सूफी साहब हमारे साथ ही हैं, लेकिन वक्त है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का।
चौधरी साहब गल छेती छेती कर लो, फिर खाने ते भी जाना है जी। खाने ते जाना है जी, बच्चियां ने कैसे के घर आके खाना खाना है जी। किसी ने दावत कर दी थी। लोग दावत नहीं करते? नहीं जी, हूं 1.5-2 साल हो गए ने घरों ही खाई दे। तो दावतें कहाँ गई? दावत भी होंगी ने अल्लाह के फजल नाल रोज ही। अच्छा। क्योंकि दावत जो है ये तो सियासत की जरूरत है ना। बिल्कुल बिल्कुल। फिर अजकल एक दिन मैं परवेज साहब की दावत करना, अगले दिन परवेज साहब मेरी कर देंगे। अच्छा। मैं वड्डा वा, मैं वड्डे भावे पका लेना, परवेज साहब छोटे ने, छोटे भावे पका। हमें लोग बहुत ज्यादा कहते हैं कि किसी दिन सूफी साहब से भी मुलाकात करवाए। Exactly. बहुत ज्यादा मुश्ताक थे लोग सूफी साहब को देखने के। जी, दुनिया के दो ही चीजा ने जिन्हों के मुतलक लोगों ने सुनिया बहुत है मगर देखिया नहीं। अच्छा। एक सूफी ते एक गिदड़ सिंगी। अच्छा। लेकिन चौधरी साहब खुश नसीब है जी, दोनों चीजें ही चौधरी साहब के पास हैं। अच्छा। की मतलब जी, गिदड़ सिंह मेरे पास और मैं आपके पास हूँ। गिदड़ सिंगी वाकई दे बोले। अच्छा। क्या गिदड़ सिंगी है? यही गिदड़ सिंगी मेरे कोल है, मेरा ये बगैर गुजारा भी नहीं होता। अच्छा। और गिदड़ सिंगी क्या होनी है जनाब, हम तो खादिम है चौधरी साहब के। चौधरी साहब ने इधर मुंह से बात निकालनी है, उधर पूरी हो जानी है। चौधरी साहब अगर 1 घंटा पहले गए ना भी जलसा है, आम से मैंने खिताब करना है और जलसे का अरेंज कर दो, तो 1 मिनट में अरेंज कर देता हूँ। अच्छा। वो जी 12 तो कुर्सियां लगानी होती हैं। स्टेज के ऊपर 12 कुर्सियां ही रखनी होती है। अच्छा अच्छा। बाकी 20-25 हजार जो आगे रखनी होती है वो भी घंटे में लगा लेता है। अगर मेरे को गल ना बनती तो मैं तेन इथे ही कुटन लग पड़ा। जी हर वक्त वो जलसे मीटिंगे अवाम के लिए चौधरी साहब बहुत परेशान रहते हैं। अच्छा। अभी पिछले दिनों मुझे बुखार चढ़ा है जी, बार बार मिस बेले मार मार के पूछते रहे तेरी तबीयत ठीक है कि नहीं। मिस बेल मैं इसलिए देता रहा हूँ जी, इसको ये याद रहे कि मुझे इसका ख्याल है, डिस्टर्ब भी नहीं करना होता ना जी। अवाम की खिदमत करना तो हमारी जिंदगी का मकसद है। लेकिन चौधरी साहब ये अवाम की तो नहीं, ये तो सूफी साहब की खिदमत हुई ना। अरे ये भी अवाम ही चाहिए कदों दरख्तां ते लगदे। कदी सुनिया जे किसी के मुंह में यार उथों बाग चों 4 सूफी तोड़ लिया। ये भी अवाम ही है जनाब। जाओ जाके बैठो तो। नहीं नहीं चलो बैठे रहने दे, प्लीज बैठे रहने दे। वो बड़ी हो गई जनाब। नहीं नहीं बैठे रहने दे, कुछ बातें हो जाएंगी। बातें की कर दी है जी, ये केड़ी बड़ी खूबी है। सूफी साहब आप बताएं, चौधरी साहब कैसे अवाम का ख्याल रखते हैं? सर जितना दर्द चौधरी साहब के दिल में अवाम के लिए है ना, अवाम के दिल में चौधरी साहब के लिए नहीं। तो गल तो तेरी ठीक है मगर कैमरे दे अगे करने वाली है। जाओ उधर जाओ, प्लीज बैठे रहने दे, मजा आ रहा है। मजा कदा आंडे यार, इन्हें केड़ा इत्थे 2 जलेबियां लाई हैं। जा अंदर पहुंच जा। बैठे 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 प्लीज बैठे रहने दे। सर मैं ये बता रहा था कि अवाम के लिए इतने परेशान रहते हैं, बिजली चली जाए तो चौधरी साहब परेशान। अवाम बड़ी परेशान होती है, अवाम की परेशानी की वजह से ही हम भी परेशान होते हैं ना जी। बिजली की वजह से बड़ा नुकसान हो रहा है अवाम को। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। हमारा एक मुलाजम है सदीक, चंगी बड़ी होती है, एडी बड़ी मुछरी। अच्छा वो बेचारा सिगरेट लान लगे, सिगरेट पींदा है जी। अच्छा अच्छा अच्छा। और सिगरेट लान लगे उतो बत्ती चली गई ओए और सिगरेट की जगह से उन्हें मुछ ला ली। मुझ दी बेचारे दी सड़ गई। कहता चौधरी साहब मैं पहले समझा पावे भुनन दी बो किथों आउण डई। मैं किधरे मैं बकरे का सिगरेट ते नहीं ला लिया। कहता जो होंठा तक सेक पहुंचे तो मैंने समझ लगी मुझ साड़ बैठा। दूजी फिर बेचारे ने आप लवा ली। अच्छा। ये सदीक साहब कौन है? गनमैन है जी हमारा। अच्छा। बड़ी दहशत थी उसकी, इतनी इतनी बड़ी मूछें थी। अब मूछें बेचारा उतरवा बैठा है। अब बंदूक पकड़ के खड़ा हो तो दूर से लगता है कि कोई बंदा बाजा फड़ के खलोता है। वो जी गैस ना आए चौधरी साहब परेशान, पानी ना आए चौधरी साहब परेशान। बड़ी परेशानी है जी। बंदा साबन मल के बैठा हो तो पानी ना आवे। रोज लोग बेचारे हो जी शिकायत करते, बहुत परेशानी। अच्छा चौधरी साहब ये बताएं अब इसका हल क्या है?
ہمیں کیا پتا کیا حال ہے اور دیو نون لیگ نو ووٹ سڈے نال تے جنید صاحب الیکشن چینج ہوئی جی اسی سری لنکا والوں کھلوتے ہیں حالانکہ اللہ کے فضل سے جتنا کام ہم نے کیا پاکستان کے لیے کسی حکومت نے بھی نہیں کیا. کیا کہہ رہے چودھری صاحب 8-8 گھنٹے کام کیا چودھری صاحب نے 8-8 گھنٹے تو ساری کر دینے ذرا بتا کے دس 36 گھنٹے کام کیے چلو گھڑی چ 24 ہوں نے باقی کولوں پاڑنے چودھری صاحب میں نے محاورہ بولا ہے لوگ تو ہوں ساری سیدھی گل نہیں سنتے تو محاورے بولنے صوفی صاحب آپ کے ساتھ بہت فرینک ہے. یہ میرے ساتھ ادھر فرینک ہوا ہے نا اب میں اس کے ساتھ گھر جا کے فرینک ہوں. یہ تھا آج کا اسپیال. خوش رہیں خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.